إذا إلهي تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسولنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام وإلى حضرة ملائكة جبريل ملائكة ميكائيل ملائكة إسرافيل ملائكة إسرائيل وإلى حضرة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى حضرة جميع الصحابة ومن المهاجرين ومن الأنصار ونخص خصوصا إلى حضرة صحابة عبد الله بن عباس وصحابة عبد الله بن مسعود وإلى حضرة عبد الرحمن بن صخر وإلى حضرة أبي بن كعب وإلى حضرة زيد بن ثابت وإلى حضرة صحابة بلال وإلى حضرة عمران بن حسين وإلى حضرة جميع أهل بدر وإلى جميع التابعين وتابع التابعين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والسادة الصوفية المحققين وأئمة الأربعة المجتهدين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء شمس القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أبو حامد الغزالي وإلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة أبو يزيد البسطامي وإلى حضرة إبراهيم بن أدهم وإلى حضرة عبد الله المبارك وإلى حضرة أبو الحسن الأشعري وإلى حضرة أبو منصور الماتريدي وإلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة أبو زكريا الأنصاري وإلى حضرة الحداد وإلى حضرة إسرائيل براتب وإلى حضرة جميع الأولياء الصديقين وجميع الأولياء الدساء وجميع الكرام شمد الجليل شمد الكريم شمد الرشيد شمد الرحيم وإلى جميع مؤسسين أهل العلماء وإلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها بريا وبريا خصوصا من أهلنا وأهلكم ونخص خصوصا إلى جميع مشايخنا وأستاذنا وقرب روحنا ونخص خصوصا إلى مؤلف المقايد الأسطورية الشيخ محمد بن أبو بكر رحمه الله تعالى ونفعنا لنا بعلومه وأمدنا بأسراره قدس الله سره وغفر له ذنوبه وإلى والدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا ولحاجاتنا في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bundi. Wa nuqaddisu lak falamallahu 'alaihim wa qala inni a'lamu ma la تعلمون فخافت ما الملائكة فطافوا حول العرش 7 مرات فتجاوز عنهم فأمرهم الله أن يبنوا بيتا على وجه الأرض حتى لو أذنب أولاد آدم فيطوفون حول البيت 7 مرات فيتجاوز عنهم كما تجاوز عن الملائكة. Kemarin bercerita berkaitan dengan
malaikat yang protes kepada Allah dikarenakan Allah hendak menciptakan makhluk yang namanya manusia. Para malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan manusia yang kelak akan berbuat kerusakan di muka bumi yang Engkau ciptakan? Mereka pun di bumi tersebut juga akan mengalirkan yang namanya darah. Kenapa Engkau ciptakan juga manusia seperti itu, makhluk seperti itu?" Kata malaikat, "Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami merupakan makhluk yang Engkau ciptakan yang hanya bertasbih kepadamu dan mensucikan zat-Mu. Mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat, seolah-olah kalau pernyataannya seperti itu berarti meragukan kekuasaan Allah dan meragukan keputusan Allah. Kan gitu ya. Kemudian di situ dikatakan falamallahu alaihim, Allah pun kemudian murka kepada para malaikat. Allah begitu marah kepada malaikat sembari Allah berfirman kepada malaikat, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku Allah itu zat yang lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Makanya ini sebagai prinsip yang harus kita pegang. Belum tentu kita tahu melebihi pengetahuan Allah. Terkadang kita seolah-olah lebih tahu kondisi kita daripada Allah yang Maha Tahu. Sehingga kita terkadang ingin diri kita itu harus kayak gini. Karena menurut kita itu seperti ini. Padahal belum tentu itu yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lebih tahu kondisi kita daripada kita sendiri. Terkadang seperti itu. Nah, itu makanya sifat-sifat ketuhanan dalam diri harus dihilangkan. Makanya konsep utama pada Isra dan Mi'raj adalah konsep abad, hamba. Kalau orang itu sudah mengakui dirinya adalah sebatas hamba Allah, maka dia tidak akan muncul sifat ketuhanan. Ketuhanan. Tapi mengetahui kekurangan diri masing-masing adalah harus. Dan mengetahui bagaimana kondisi dirinya juga harus. Makanya ada kalimat man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Mengapa kita harus mengenali diri kita? Karena diri kita merupakan sesuatu yang paling dekat dengan kita sendiri. Itu diri kita. Sedangkan Allah itu aqrabu min nafsi, lebih dekat daripada diri kita sendiri. Untuk mengetahui sesuatu yang amat sangat dekat sekali dengan kita, berarti kita harus mengetahui sesuatu yang terdekat dulu dengan kita. Apa? Ya diri kita, bukan orang lain. Kalau sesuatu yang lebih dekat dengan kita bukan orang lain, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, bukan ibu kita, bukan siapa-siapa, bukan. Tapi diri kita sendiri. Maka ada konsep man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu, dimulai dengan mengenali diri sendiri. Makanya ini dikaji sendiri. Berkaitan dengan ma'rifatun nafsi, mengetahui kondisi diri sendiri, dikaji tersendiri dalam bab tersendiri oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali dalam kitab namanya Kimiya'us Sa'adah, menuju atau mencapai kebahagiaan. Kimiya'us Sa'adah. Kimia bukan makna kimiawi itu ya, bukan. Sesuatu yang bisa menuju kebahagiaan. Salah satunya adalah mengenali diri sendiri. Makanya di dalam Al-Quran salah satu hal yang penting untuk mengenali diri sendiri adalah mengetahui apa yang ada di diri sendiri. Al-Quran mengatakan awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Berfikirlah terhadap sesuatu apapun yang ada dalam diri.
Semua ini mengandung sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Contoh paling kecil lah, yaitu karena kita adalah makhluk yang selalu butuh, maka kita analisa dari sisi kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Satu, kebutuhan berpikir tentang diri. Berarti berpikir ini kalau nggak dikonsep, nggak ada yang mengarahkan, dia akan liar. Ya kan? Dia akan liar. Akan liar dia. Akan liar. Maka dibutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan untuk pengontrolnya. Kemudian harus dipagari. Ya kan? Dilindungi dengan apa? Hati. Hati harus bersih. Itu pertama. Yang kedua, kebutuhan apa yang kita butuhkan? Diri kita. Paling menonjol pakaian. Ya kan? Sebagai bentuk kemuliaan seperti kemarin kita sampaikan, pakaian. Kemudian ada kebutuhan yang namanya kebutuhan tenaga. Maka kita butuh yang namanya makanan. Nah, itu harus dikenali. Makan juga gitu. Sebelum kamu makan, kenali dirimu. Kadar kemampuan perutmu itu seberapa. Jangan kemudian semua dimakan semua. Itu bisa perut itu menjadi sakit. Makanya di dalam Quran dikatakan janganlah engkau berlebihan. Kan gitu. Berarti itu ajaran atau sesuatu yang menjadikan diri kita harus lebih perhatian. Untuk tidak berlebihan. Sampai umpamanya perempuan make up. Coba kalau berlebihan gimana? Bedak satu wadah kamu tempelkan itu di muka itu. Jadinya gimana? Lipstick dipakai dipakai. Kalau berlebihan lipstick satu batang itu dihabisin. Itu gimana jadinya? Iya dah? Ya kan tidak boleh berlebihan. Beli kain untuk dijadikan baju, nggak boleh berlebihan juga. Berlebihan, oh itu nggak jadi baju itu nanti. Kan gitu. Semuanya tidak boleh berlebihan. Salah satu hal itu bentuk analisa, yaitu tentang kebutuhan. Kan itu. Kalau yang lain masih banyak. Di antaranya adalah sifat karakter manusia. Karakter atau watak manusia yang menempel dalam diri manusia. Ada namanya sifatul bahaim. Ada namanya sifatu asyiba, hewan buas. Ada namanya sifatus syayatin, karakter setaniah. Nah, apa? Karakter setan atau bisa dikatakan sifatul iblis. Ada namanya sifatul malaikah. Jadi dalam diri manusia itu ada 4 karakter dalam diri manusia. Yaitu yang pertama tadi sifatu bahaim. Sifatu al-bahaim, sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan dalam diri manusia. Saya buka dalam nanti pulang atau sekarang kalau HP-mu ada paketannya, silakan di-download namanya kitab Kimiaus Sa'adah. Kalau nggak salah di bab 2, kalau nggak salah. Judulnya Ma'rifatun Nafas. Di halaman keduanya, di situ ada keterangan tentang karakteristik manusia, karakter-karakter yang dimiliki manusia, karakter-karakter yang ada dalam diri manusia yang harus dikenali oleh manusia itu sendiri. Itu diterangkan agak jelas sama Imam Ghazali, meskipun kitabnya kecil tapi luar biasa. Ada 4 karakter tadi. Yang pertama sifatul bahaim, yaitu sifat apa? Sifat kebinatangan. Sifat apa? Hewaniyah. Jadi sifat hewaniyah dalam diri tubuh manusia ada. Kemudian ada namanya sifatus syiba. Sifatus syiba itu sifat karakter buas. Buas. Manusia ya kadang-kala ya buas sekali kan itu ya. Tidak hanya dia menerkam, bisa jadi dia memakan itu manusia. Maka banyak kasus dulu ada yang namanya makan daging manusia. Ternyata yang makan daging manusia tidak hanya hewan,
tapi juga manusia. Kalau sampean lihat di orang-orang pedalaman yang kanibal, itu juga makan daging manusia. Kan gitu ya. Itu buas di situ. Kan gitu. Terus orang gampang melabrak. Kalau dia tidak puas atau dia kemudian punya sesuatu masalah, kemudian karakternya kenapa? Suka melabrak. Ya kan? Suka melabrak. Tahu ayam? Ayam, kalau ayam itu agak ganas, itu kalau kamu kasih makan, itu biasanya kamu datangnya ayam itu dicucuk kemudian dipendel. Nah, itu namanya ngelabrak gitu. Ya, ngelabrak. Karakter ganas kan itu ya. Itu namanya sifat. Kemudian berikutnya yaitu sifatus syayatin. Sifat setan. Setan itu tugas pertama adalah yuwaswisu fi sudurin nas. Ya kan? Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu tugas utama setan sebenarnya. Makanya untuk menghindarkan diri dari bisikan, tipu daya dan rayuan setan, Al-Quran menunjukkan betapa beratnya itu. Ya kan? Harus berlapis. Usahanya harus berlapis. Karena setan itu tidak lagi menggoda manusia dari arah yang tidak baik atau mengarahkan manusia ke arah tidak baik, tidak. Bisa jadi dia setan itu mengarahkan manusia pada sesuatu yang baik. Menurut pandangan itu baik, ternyata tidak baik. Setan itu pandai ini. Kan gitu. Makanya Al-Quran itu mengisyaratkan betapa dahsyatnya tipu daya setan itu di dalam surah An-Nas. Itu sampai harus punya 3 lapis pertahanan. Yang pertama, birabbin nas. Orang itu harus berlindung kepada Rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Ketiga, ilahin nas. Jadi karakter Rabb, karakter Malik, karakter Ilah. Untuk bisa menghindarkan dari yuwaswisu fi sudurin nas. Itu karakternya. Itu karakter apa? Setan. Nggih? Karakter setan. Kemudian berikutnya yaitu sifat yang keempat atau karakter yang keempat yaitu karakter karakter malaikah. Karakter apa? Karakter malaikat. Jadi sifat malaikat. Dalam diri manusia ada malaikat. Makanya ketika manusia itu sudah terlanjur mulia, itu sudah terlanjur baik, itu melebihi daripada malaikat itu sendiri. Ya kan? Malaikat itu sendiri. Nggih. Seorang mufassir. Nggih, ini kan tadi kita ngomong tentang bahwasannya akal itu harus dibekali dengan ilmu, dikontrol dengan hati. Pernah ada seorang tokoh. Ini biasa, perdebatan di antara para ulama itu cukup sengit zaman dahulu. Ada ulama yang terkemuka, bahkan tafsirnya kita kenal sampai hari ini, yaitu tafsir Al-Kashaf. Tafsir apa? Al-Kashaf. Sekarang oleh Syekh Az-Zamah Syari. Awalnya dia Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dia itu beranggapan gini. Malaikat itu lebih keren daripada Nabi Muhammad. Malaikat itu lebih keren daripada Nabi Muhammad. Bahkan kekerenan malaikat, ya, kaitannya malaikat Jibril itu sampai diterangkan di dalam Al-Quran saat bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak dia beranggapan al-malaikah afdalu minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama satunya yang diajak debat itu
agak marah bahasa kita. Kok bisa-bisanya malaikat Jibril lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad? Dijawab sama seorang wali ini. Dia mengatakan kepada Syekh Az-Zamakhsyari, gimana ceritanya kok seorang pengantar, ya kan, statusnya lebih tinggi atau memiliki kualitas super, berarti kan menunjukkan bahwasanya orang yang didatangi lebih super. Paham maksudnya? Logikanya sederhana. Kalau pengantar wahyunya saja orang yang super, berarti orang yang diberi wahyu lebih super. Nggak mungkin kan Allah menyuruh malaikat nyun sewu ecek-ecek tingkat paling rendah kemudian disuruh mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dijawab sama wali itu kayak gitu. Berarti kan menunjukkan kalau malaikat Jibril itu seorang malaikat yang luar biasa, malaikat yang keren, malaikat yang istimewa. Berarti orang yang dikasih wahyu juga malah lebih istimewa. Di kita kan sering, ini mau ketemu orang ini, oh iya, pakai utusan ya orang ini, karena orang ini orang dekatnya, ya kan? Kadangkala orang dicarikan yang selevel, bahkan selevel kan gitu. Contoh yang paling real, yaitu kalau ngundang Gus Baha harus cari orang yang lebih tua atau menjadi gurunya. Kemarin di daerahnya, di desanya atau di kampungnya nenek saya, di selatannya rumah itu ada masjid. Itu takmirnya itu rata-rata gurunya Gus Baha dulu. Akhirnya diundang 3 bulan yang lalu untuk ngisi nuzul Quran di Gresik. Alhamdulillah kemarin hadir. Kita ikut via streaming ya. Ikut via streaming kan itu. Nah seperti itu berarti kan keren. Ya kan? Yang disuruh orang keren, berarti yang mau didatangi lebih keren. Kok bisa-bisanya kan gitu? Orang itu Al-Imam Az-Zamakhsyari langsung terdiam. Langsung apa? Terdiam. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Zamakhsyari itu kadang-kadang terdiam oleh perkara kecil. Perkara kecil. Dia itu beranggapan gini, semua orang itu mampu dan bisa. Semua orang itu mampu dan bisa. Kalau orang itu mampu pasti bisa. Orang itu kalau mampu pasti bisa. Dia menanggalkan kekuasaan Allah, kan gitu. Akhirnya dia disadarkan dari seorang wanita. Dia disadarkan oleh seorang wanita. Jadi dia itu sadarnya dari seorang wanita. Karena wanita itu mengatakan belum tentu orang yang mampu itu bisa mengulang lagi. Kan gitu. Bun, saya nggak jelaskan. Ini agak vulgar. Kan itu. Nanti saya mencari sendiri sejarahnya Imam Az-Zamakhsyari. Yang Imam Az-Zamakhsyari itu disadarkan oleh seorang perempuan. Akhirnya dia sudah tidak lagi Mu'tazilah, tapi kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan itu. Wah, pun itu. Jadi dalam diri manusia ada 4 karakter, yaitu karakter sifatul bahaim, sifatus syiba, sifatus syayatin, dan yang terakhir sifatul malaikah. Bahkan kalau melebihi malaikat itu sudah digambarkan. Digambarkan apa? Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan itu sebenarnya. Itu gambaran orang yang mencapai derajat melebihi malaikat. Jadi Nabi Muhammad itu di Mi'rajkan itu berhenti pada level yang namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha malaikat Jibril berpamitan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, wahai sang kekasih Allah, saya sudah tidak mampu lagi mengantarkanmu untuk menuju yang langit yang lebih tinggi lagi, yaitu namanya mustawa. Kami sudah nggak mampu lagi. Engkau berangkat sendiri, saya cukup mengantarkan dirimu pada level Sidratul Muntaha ini.
kenaiknya yang lebih tinggi yang namanya mustawa, silahkan naik sendiri. Akhirnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik sendiri, bertemu dengan Allah sendiri. Itu menunjukkan apa? Ketika level manusia sudah melebihi daripada malaikat, itu derajatnya lebih tinggi manusia daripada malaikat. Itu. Makanya sampai-sampai dikatakan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Kalau ngomong sebaik-baik penciptaan berarti lebih. Makanya manusia itu juga bisa punya nur. Punya nur, cahaya. Kan itu karakter manusia. Kalau dia bisa mengerim 3 sifat tadi, yaitu sifatu bahaim, sifatu syayatin, sama sifatu siba. Nah, dia kalau bisa mengontrol itu, maka dia akan lebih mulia. Kemudian muncul pertanyaan. Bila ada pertanyaan tapi, mampukah kita yang bukan nabi ini bisa mi'raj? Iya kan? Mi'raj. Maka ada banyak kitab tentang nama Mi'rajul Mu'minin. Ada Mi'rajul Mu'minin. Ada. Maka di situ diterangkan salah satunya adalah mi'rajnya Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana mi'rajnya mereka? Mi'raj juga, tapi mi'raj dengan karakter yang berbeda, tingkatan yang berbeda, nggak bisa disamakan. Makanya awal-awal kemarin kalau kalian masih ingat, saya menjelaskan tentang sosok sahabat Nabi yang punya grade tertinggi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Grade-nya tertinggi itu. Abu Bakar itu grade, kalau ngomong grade, urutan tertinggi itu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sampai-sampai Nabi kan mengatakan apa? Kullu ma sabbahullahu fi qalbi qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin As-Siddiq illa darajatan nubuwah. Segala hal apapun yang Allah kucurkan, limpahkan, karuniakan, teteskan, siramkan, ya kan, di dalam hatiku, telah ku teteskan, telah ku siramkan dalam hati Abu Bakar As-Siddiq, kecuali satu tok, yaitu apa? Illa darajatan nubuwah, kecuali derajat kenabian. Karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. Berkaitan dengan khatamul anbiya wal mursalin dan konsep kenabian ini, kemarin saya di WA, ada seorang alumni bertanya kepada saya via WA berkaitan dengan fenomena banyaknya nabi. Bahkan dia itu pernah membaca berdasarkan survei di Indonesia ini, orang yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad itu hampir 100 orang lebih di Indonesia ini. Iya kan? Banyak sekali. Artinya lebih daripada 100. Terus dia bertanya, apakah orang boleh mengaku-ngaku dia nabi? Terus saya jawab, jawaban saya simpel. Dulu Aqidatul Awam khatam enggak? Khatam enggak? Itu kan pelajaran tauhid dasar. Kalau kita sudah didoktrin sama kitab tauhid kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. Titik, sudah. Kalau sudah khatamul anbiya ya wis gaene penutup maneh. Tidak ada. Ngoten. Iya kan? Nah, terus kemudian ada yang bertanya. Kemudian besok itu katanya kalau di dalam kitab, ketika masa Masihud Dajjal turun di muka bumi ini, kemudian katanya Nabi Isa juga turun. Itu nabi apa bukan? Statusnya. Oh, ini perkara lain. Nanti kita kaji di tema-tema yang lain kan itu ya. Kan itu. Saya nggak akan mengkaji itu. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi nabi penutup sudah. Makanya penyempurna
Makanya Al-Quran itu mukjizat yang abadi sampai hari ini. Karena Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sudah. Itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diterima. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Petunjuk untuk semua manusia. Manusia ini tidak hanya orang Islam, orang mukmin saja enggak, tapi seluruh manusia kalau mendengar Al-Quran senang. Kita kemarin contohkan beberapa hal kan gitu ya, tentang apa? Keutamaan Al-Quran. Al-Quran diduplikasi, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu Al-Quran diduplikasi. Membuat yang semisal tidak mampu, sehebat apapun manusia. Makanya ketika tugas kerasulan Nabi sudah selesai, maka Nabi intiqalu ila rafi'il a'la. Kalau kita mati, kalau seorang kiai atau seorang orang soleh sedo atau wafat, ya kan? Ya kan, kalau Nabi intiqalu ila rafi'il a'la, pindah ke derajat tertinggi. Intiqal ila rafi'il a'la. Makanya saya kurang sreg kalau Nabi itu meninggal. Nah, itu kurang sreg. Kalau membahasakan bukan meninggal atau wafat, tapi apa? Intiqalu ila rafi'il a'la. Berpindah ke derajat yang lebih tinggi. Kan itu. Sudah. 4 itu karakter yang harus dikuasai oleh manusia. Kan gitu ya. Makanya salah satu hal yang dijadikan alat atau wasilah agar bisa mengendalikan mengendalikan 4 sifat itu, yaitu dengan puasa. Dengan puasa. Makanya puasa itu pengendalian diri. Makanya puasa itu maknanya al-imsak. Imsak itu ya. Mulai menahan diri, mempertahankan diri dan lain sebagainya. Bahasa Jawanya ngeker. Nggih, ngeker. Kan itu. Makanya puasa itu sebagai sarana atau wasilah untuk bisa mengekang itu semua. Ya kan? Untuk itu. Makanya salah satu hal yang harus dilalui oleh orang yang kemudian orang itu agar bisa mencapai derajat tertinggi atau dalam hal topo broto bahasanya, untuk menjadi orang sakti, itu salah satu tirakat yang dilakukan adalah puasa. Nggak makan sudah. Iya kan? Iya kan? Iya. Kalau topo broto harus puasa. Pun sudah. Itu kaitannya. Bagaimana manusia itu. Nah, kemudian malaikat itu dimarahi sama Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Iya kan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Makanya kemarin sempat kita bikin story berkaitan dengan agar kita bisa berdoa atau berdoa. Yang doa itu doa itu menjaga kita agar tidak kemarin itu apa doanya itu? Saya lupa. Di dalam Al-Quran itu ada doa agar kita terhindar dari sifat pengen sesuatu kemudian memastikan sesuatu itu baik kepada kita. Salah pilihan, jangan sampai kita salah pilihan. Apa doanya kemarin di dalam Al-Quran itu? Saya kok lupa itu. Nanti saja kalau ingat ya. Nanti saja kalau ingat ayatnya. Kita lupa di situ. Ada ayat Al-Quran sebenarnya di dalam Quran itu sudah jelas sekali agar kita itu setiap membuat keputusan, setiap hendak memilih itu agar Allah membimbing kita agar tidak sampai salah dalam pilihan. Al-Quran sudah jelas itu. Itu. Saya lupa ini ayatnya. Kemarin lupa, tidak tersif itu. Sudah.
Kemudian malaikat dimarahin sama Allah, akhirnya sebagai bentuk permohonan maaf malaikat, beliau kemudian tawaf mengelilingi arsy 7 kali. Kemudian Allah pun mengampuni para malaikat. Dari jejak langkah malaikat inilah kemudian Allah pun menyuruh kepada malaikat untuk membangun yang namanya Ka'bah di punjernya bumi ini. Di punjernya apa? Bumi. Untuk nopo? Untuk nopo? Anak Adam, yang anak Adam itu nopo? Yang anak Adam itu melakukan kesalahan sebagai tempat memohon maaf, salah satunya dengan cara nopo? Menjalankan tawaf. Tawaf berapa kali? 7 kali. Kan itu. Bun kemudian tsumma nazalu, nggih. Tsumma nazalu nuli temurun. Fanazalu tsumma nazalu nuli temurun sinten malaikat. Akhirnya malaikat turun karena diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi untuk membuat sebuah bangunan. Maka Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh malaikat. Masya Allah ya. Pertama kali Ka'bah itu dibangun oleh malaikat. Nggih, Masya Allah. Nggih. Nah ini sudah ketemu. Doa memohon bimbingan agar tidak salah dalam meminta, memilih atau mengambil keputusan. Ini doanya yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi sudah tertulis dalam Al-Quran. Seandainya kalian nggak hafal atau sulit nulis, kalian tinggal buka Al-Quran, ya kan? Ini hebatnya Al-Quran. Itu ada doa yang termaktub, tertulis di surah Hud ayat 47. Itu ada ayat berbunyi Rabbi inni, Rabbi, Ra dan Ba, Rabbi niku aslinya redaksinya Rabbi. Makanya mana Rabbi itu sebenarnya maknanya apa? Duh pangeranku. Ai Rabbi, ai Rabbi atau Rabbiya, bisa ditulis seperti itu. Pun inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Di surah Hud ayat 47. Tulisan surat itu ayate ya tak dikte gak mari nggih. Di surah Hud ayat 47. Saya bacakan kembali. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Bihi napa? Ilmun. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nah itu kaitannya dengan napa? Dengan doa agar tidak sampai salah dalam napa? Dalam napa? Meminta, memilih atau mengambil keputusan. Kan gitu ya. Sudah, itu kaitannya. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Summa nazalun uli temurun sinten malaikat fabannau mongko padha mbangun sinten malaikat alal ardi ing atase bumi al Ka'bata ing Ka'bah. Summa rafa'an uli ngangkat ha ing Ka'bah sinten Allah taala Gusti Allah taala waqtat tufan ing dalem wektu banjir tufan ila sama'ir rabi'ati ila samai maring langit ar-rabi'ati kang kaping 4. Jadi ketika terjadi napa banjir tufan, Allah mengangkat Ka'bah kemudian diletakkan di langit ke-4. Nggih, Masya Allah.
diselamatkan. Begitu juga besok ketika yaumul kiamah semua hancur kecuali Ka'bah diangkat. Makanya besok di akhir zaman itu Ka'bah itu diangkat. Ketika Ka'bah itu sudah tidak ada di tempat itu, sudah di akhir perjalanan. Nah, makanya kalau ulama-ulama sekarang yang agak awas dan memperhatikan, menganalisa berbagai macam kitab, kita itu sudah berada di penghujung masa. Di penghujung masa. Tapi tinggal masanya kapan akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Beberapa tokoh kan mengatakan seperti itu. Ulama-ulama yang sholih, ulama-ulama yang sangat detail, ulama-ulama yang sangat menjaga diri, kan semuanya seperti itu. Makanya mereka rata-rata mengikhlaskan diri, sudah nggak ikut carut marut dengan dunia seperti ini. Yang ngaji itu aja wis. Kemudian memperbaiki diri sendiri, keluarga dan santri-santrinya dan orang-orang mengajak ke arah yang lebih baik. Karena sudah di penghujung masa. Kalau ada orang mengatakan, oh masih lama, oh ya wis mbuh, kan itu ya, kan itu sudah. Oke, itu nanti Ka'bah diangkat. Wa khalaqalan nyiptaaken sinten Allah Gusti Allah manarotan ing manaro, menara. Nggih. Jadi menara itu dari kata manaro. Nggih. Fi jambil baiti ing dalam pinggire Ka'bah. Yakni ngersakaken sinten Allah al-Ka'bata ing Ka'bah. Summa sama nulingarani menamai sinten Allahu ing bait al-baital ma'mur ing baitil ma'mur. Wa tulul manazilah utawi nopo dhuwur-dhuwure wa tulul manarati utawi dhuwure menara iku khamsumiati amin 500 tahun. Jadi tenggene pinggire Ka'bah enten menara, sing menara iku mboten terlihat. Jadi di pinggirnya Ka'bah iki wong awas-awas tok iki sing ro ya ta. Awake dhewe ya gak ketok balas ngono ya. Iya, kadangkala enten tiyang kula pernah niku mantuk saking Jogja numpak bis. Waktu itu bis ya nggak usah sebut merek lah ya, nampak mulai bis di samping saya ada orang itu dari luar Jawa. Dia cerita itu saya naik bis itu setelah musim haji, setelah selesai pulang. Dia cerita, dari mana mas? Biasa seperti itu kan, saya bilang dari Jombang dan sebagainya. Terus cerita kalau dia habis haji, dia itu ngumun di sana itu benar-benar terjadi apa yang memang harus terjadi. Jadi dia punya tetangganya itu berangkat haji. Ketika sudah ada di sekitar Ka'bah, semua orang itu bisa melihat Ka'bah, wujud Ka'bah bisa melihat. Tetangganya itu nggak bisa lihat. Mana sih Ka'bah? Jadi kalau sampai lihat ada film-film adab ilahi itu, iya, itu benar adanya itu. Benar adanya. Benar itu. Ketika di depan Ka'bah tidak bisa lihat itu. Padahal nggak buta dia. Enggak. Dia itu kelihatan punya mata dia. Normal matanya. Tapi dihijab oleh Allah. Ya kan? Di sana seperti itu, Masya Allah. Iya ini. Nah ini, itu orang yang bisa melihat tapi tidak bisa melihat. Ya kan? Orang itu punya kemampuan melihat tapi tidak bisa melihat. Ada orang yang bisa melihat juga bisa melihat. Ya kan? Nah, kita termasuk yang ya muga-muga iso. Iya kan itu ya.
Iya, dan semoga bisa sowan ke sana ya, insyaallah. Allahumma amin. Pokoknya kita tancapkan niatnya dulu lah. Soal mau berangkat kapan, biar Allah yang ngatur kan itu ya. Nah, kita nggak ambil pusing lah, ya kan? Kita nggak ambil pusing. Niat pengen ya Allah, berilah kesempatan sebelum saya sowan ngarso panjenengan, berilah saya kesempatan untuk menjadi tamu agungmu, kan gitu ya. Dan menyempurnakan rukun Islam, itu aja. Terus habis itu ya nyalengi itu ya, nyalengi alon-alon. Kan itu lumayan kan itu ya. Ya soal umpamanya ada orang lah wong umure wis sakmene akeh yo kan sapa wonge sing yo gak nyandak ngenteni saiki 20 tahun umpamane ngoten. Lah umure wis tuwa kaya ngene apa yo nyandak. Terus saiki yang menentukan memutuskan bisa tidaknya seseorang itu napa? Haji itu siapa? Nah ya sudah selesai. Ada orang yang kemudian wah mau berangkat, wah seneng dia mau berangkat, wah seneng. Sudah bacaan sudah apa? Jeketek tenggene pundi? Embarkasi Surabaya. Sakit dipulangkan nggak jadi. Nggak jadi. Ada itu. Ada itu. Ada. Banyak itu sudah. Makanya kita tancapkan saja niat kita. Ya kan? Iya, kemudian di depan sajadah itu taruh gambar Ka'bah itu, sholawati tiap hari. Ya kan? Sama dipegang-pegang itu Ka'bahnya. Ya Allah, Allahumma pingin, Allahumma pingin ya Allah, Allahumma pingin ya Allah. Ya kan? Duh, saya itu kalau doa itu enggak muluk-muluk ya. Saya pingin wujudin apa itu yang itu. Allahumma pingin ya Allah. Allahumma pingin, Allahumma pingin. Jujur ini jujur. Saya kalau diminta bapak saya nyetir dulu ya. Nyetir dulu. Ini waktu nyopir itu. Setir itu tak osok-osok. Allahumma pingin ya Allah. Allahumma pingin ya Allah. Allahumma pingin ya Allah. Itu selalu gitu saya. Jadi pakai doa pingin. Allahumma pingin ya Allah. Allahumma pingin. Ya kan gitu ya. Iya, sampean umpamane pengen apa? Sepeda, ya kan? Sepeda. Lus-lusono bener dong. Allahumma pingin ya Allah. Allahumma pingin ya Allah. Allahumma pingin ya Allah. Kun fayakun. Ya kan? Allahumma pingin ya Allah kun fayakun. Insyaallah 30 tahun kas lah kejabah. Yo iya kan Dani. Ngenteni sepeda rega murah. Iya kan? Iya kan? Loh, yang baik kan gitu. Belilah sesuatu sesuai dengan kebutuhanmu dan kecukupanmu. Jangan membeli sesuatu dengan memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuanmu. Ketika kamu tidak sesuai kemampuanmu, yang bingung kamu sendiri. Tak baleni maneh. Kalau ingin mewujudkan sesuatu, belilah sesuai dengan kebutuhanmu dan kemampuanmu. Cek awakmu mampu tuku sepeda rega 3 juta, ya tuku 3 juta dhisik. Gak usah pengen PCE rega sakmono gedene. Tuku aja. Awakmu bendina tambah ngelu siramu cemut-cemut. Ya kan? Apa meneng apa cicilan ben ulang ngene. Wah, langsung sira tambah cemut-cemut dina koyo diputer diwolak. Malik kok cepet men tanggal 1 cacah. Ya kan? Sumpah gawanane ya ta? Iya, kalau kamu punya uang 3 juta, ya belikanlah sepeda yang iya. Nanti kalau ada rezeki tambahkan, ada rezeki tambahkan, dan rezeki tambahkan. Kan gitu. Itu akan nikmat. Nah, sekarang kebutuhannya apa? Numpai sepeda ben mlaku toh? Enggak harus? Iya. Tapi kalau kita nguber tren, nguber gengsi alamat wis. Paham maksudnya? Iya. Lah zaman kuliah kula niku numpak sepeda ontel lho ya. Kanca-kanca kula rata-rata numpak sepeda motor wah mlete ta. Sepeda motor awake dhewe ontel. Isin, mboten. Lah wong kula niat kuliah gak niat
gengsi kok ya. Kan itu. Nah, itu. Niatnya yang ditata. Kan itu ya. Paham ya? Nggih, pun. Sudah itu. Kita kembali ke materi tadi. Jadi di pinggir Ka'bah ada yang namanya menara yang tidak terlihat, yang diciptakan oleh Allah. Yang menara itu dinamakan Baitul Ma'mur, yang tinggi daripada menara itu yaitu jaraknya 500 tahun perjalanan. Wis bayangno dhewe wis. 500 tahun perjalanan wis sembuh. Iku piro ya? Dukure sak piro kan gitu ya. Masyaallah. Nggih, itu. Faida kana mengkon nalikane tinemu yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat yas'ada mongko yas'atu mongko munggah yas'atu mongko munggah sapa Jibril sapa Jibril alaihi salatu wassalam alal manarati ing atase menara setiap kali hari Jumat berarti dina iki mau nggih dina niki mau nggih niki mau dina Jumat nggih niku punya agenda. Malaikat itu punya agenda rutin. Makanya kita biasanya juga punya agenda rutin. Malaikat juga punya agenda rutin. Apa agenda rutinnya? Yaitu malaikat Jibril naik ke atas menara. Di atas menara. Nggih, di atas menara. Apa yang dilakukan di atas menara? Wa yu'addinulan adzan sapa Jibril. Wa yu'adzinu napa? Wa yu'adzinu lan adzan sapa Jibril. Di atas menara itu malaikat Jibril melakukan adzan. Melakukan apa? Adzan. Jadi setiap dina Jumat malaikat Jibril niku adzan di atas manara. Sing manara niku wonten sampinge Ka'bah. Sing menara iku dhuwure 500 tahun perjalanan. Makanya mesti menara iku mesti dhuwur. Ya kan? Dhuwur. Apa yang dilakukan malaikat Jibril yaitu adzan. Wa yas'atulan munggah sapa Israfil alal mimbari ing atase mimbar. Wa yaktubulan khutbah sapa Israfil. Ternyata sing diperintah oleh Allah sing duweni rutinan niku enggak hanya malaikat Jibril tapi juga malaikat Israfil. Malaikat Israfil ya munggah menara apa? Munggah mimbar dan berkhutbah. Jadi malaikat Israfil sebagai khotib. Ya kaya Jumatan ngene iki ya. Kaya Jumatan sing bagian adzan. Berarti sing bagian adzan Jumat iku para Jibril. Para napa? Ya Jibril ya. Golongan minal Jibril ya kan? Minal Jibril. Kalau orang khotib itu golongannya min ahli Israfil ya kan? Golongan Israfil ya kan? Wa ya ummulan ngimami sapa Mikailu napa malaikat Mikail lil malaikati maring pira-pira para malaikat maring napa para malaikat faida farahu mongko nalikane napa rampung sapa malaikat minas sholati saking salat nggih fayaqulu mongko ngucap sapa Jibril alaihi salam ma utawi barang hasola kang hasil li kedue ingsun minat tawabi saking ganjaran li ajril adani krana arai adan wabah tu mongko aweh sapa ingsun ing ma li jami'il muadzzinina maring sekabehane pira-pira wong kang adzan fi wajhil ardi ing dalem napa sekabehane bumi arai bumi ing dalem napa arai bumi sing bagian ngimami yaiku malaikat Mikail nggih
Jadi enten 3 malaikat sing diperintahke Gusti Allah sing duweni aktivitas rutin setiap hari Jumat. Mereka semua di atas manaro itu. Yang pertama adalah Jibril yang tugasnya adzan, kemudian Israfil tugasnya adalah berdiri di atas mimbar memberikan khutbah kepada para malaikat-malaikat. Kemudian yang ketiga malaikat Mikail, yaitu tugasnya ngimami para malaikat. Berarti saking mulianya sholat Jumu'ah. Maka kita sholat Jumu'ah ini pun disaksikan malaikat-malaikatnya Allah seluruhnya. Makanya fadilahnya sholat Jumu'ah luar biasa. Makanya jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat Jumu'ah. Ya, nggak bisa diwakilkan. Aku repot wakilono yo. Nggak bisa. Itu fadailul Jumu'ah. Luar biasanya sholat Jumu'ah. Makanya kemarin kita sedikit banyak, bahkan banyak kita mendapatkan cerita materi tentang Jumu'ah ya. Kemarin yang sampai lupa itu ya, nggak ingat sama sekali ya. Sampai nggak ingat. Kan gitu, Masya Allah. Ya, setelah mereka melakukan sholat, mereka melakukan itu, kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat? Di antaranya malaikat Jibril. Setelah proses sholat, setelah proses adzan, malaikat Jibril berkata, istilahnya apa? Sabdo, ya, sabdo ini ngeten. Maka solali minat tawabili ajril adani. Ganjaran yang ku peroleh dari saya adzan, ya kan? Ganjaran yang saya peroleh dari adzan, ganjaran itu saya berikan, saya hibahkan kepada seluruh muadzin yang ada di muka bumi. Jadi para tukang adzan di masjid, di musola, dimanapun itu mendapatkan juga pahala dari Allah, juga mendapatkan pahala dari malaikat, hibah dari malaikat. Yang malaikat siapa? Malaikat Jibril. Masya Allah. Ya kan malaikat Jibril itu orang yang mulia. Malaikat yang mulia. Yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kan gitu. Ya kan? Berarti diberikan sesuatu yang istimewa dari sosok yang mulia. Berarti tugas penggawean adzan itu mulia. Ya kan? Iya. Berarti yang ganjaran paling gede itu imam apa muadzin? Muadzin. Kenapa? Muadzin yang harus ngopeni jamaah ben ngerti waktu sholat. Nomor loro ngundang ben wong teko salat. Nomor 3 ngenteni sampai wong jangkep nopo. Kemudian jamaah gelem salat. Ketika wis kumpul baru dikomati. Luar biasa kontribusinya. Kalau imam wis dikono tinggal ngimami. Makanya biasanya kalau adzan itu angel golek wong adzan. Keng nopo? Ganjarane gegeden. Ya kan? Napa? Gegeden. Lang ya? Gegeden. Ngoten. Nah, ganjaran itu kan barang gaib. Enggak ketok. Ya kan? Enggak ketok. Makanya orang itu sering terlena pada sesuatu yang terlihat. Padahal sesuatu yang enggak terlihat lebih besar. Iya kan? Nah, iya. Makanya dimulai kemarin nama alladzina minuna bil ghaibi. Masya Allah. Berarti para tukang adzan itu mendapatkan tambahan pahala dari hibahnya pahala yang diterima oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Jadi ganjarannya malaikat Jibril adzan setiap hari Jumu'ah itu yang begitu mulia, itu dihibahkan seluruhnya kepada muadzin yang ada di muka bumi ini. Makanya ganjarannya luar biasa. Masya Allah. Ya kadim. Nggih. Wa yaqululan
ngucap sapa Israfilu Israfil ma utawi barang hasola kang hasil li kedue ingsun minat sawabi saking ganjaran iku lil khutbati krana are khutbah wahabtu ngibahaken sapa ingsun ngawehake sapa ingsun hu ing napa sawab li jamil khutobai maring sekabehane pira-pira khatib fi wajhil ardi ing dalam muka bumi summa yaqulu nuli ngucap sapa Mikailu malaikat Mikail mau utawi barang hasola kang hasil apa ma li kedue ingsun minat sawabi saking ganjaran li ajlil imamati krana arai dadi imam wahabtu ngibahaken sapa ingsun hu ing sawab liman maring wong ya kang imami sapa man yaumal jumuati ing dalem dina Jumat fi wajil ardi ing dalem arai atau muka bumi. Masya Allah ya kan. Summa taqulu nuli padha ngucap sapa al malaikatu pira-pira malaikat liya ma utawi barang hasola kang hasil lana kedue kita minat tawabi saking ganjaran minal jamaati saking jamaah iku wah napa niku wahabnahu awe sapa kita hu ing thawab li jami iman maring sekabehane wong salat kang salat sapa man salatal jumuati kelawan are salat Jumaah khalfal imami ing dalem burine imam. Masya Allah nggih setelah napa malaikat Jibril sabda ngoten nggih sabda ngoten genti malaikat sinten malaikat Israfil. Malaikat Israfil ngono, "Cek aku yo gak kelem kalah aku. Ganjaranku oleh aku napa? Khutbah di hadapan para malaikat, ganjaranku tak wehke ning gone para khatib Jum'ah. Jadi para khatib Jum'ah entuk ganjarane malaikat Israfil. Kemudian malaikat Mikail yo ngono gak gelem kalah. Aku yo mau kalah rek. Yo kan gak gelem kalah. Aku yo tak andum-andum rek, begitu ya. Tak andum. Akhirnya malaikat Mikail ngandum juga. Andum ganjaran. Oh, aku yo dadi imam yo. Wis ganjaranku oleh aku dadi imam ngimami para malaikat napa? Ganjaranku tak wehke ning gone para imam-imam salat Jumat. Jadi orang yang khotib juga sekaligus imam mendapatkan 2 pahala besar, yaitu dari malaikat Israfil dan juga malaikat Mikail. Masya Allah, double ya. Makanya yai sepuh biasanya ngoten, cek dadi khotib ya kudu dadi imam, ya kan? Mesti ngoten. Yai sepuh ya wis khotib ya sak imame. Biasanya ngoten. Nggih, meskipun boleh umpamane imame sendiri dipilih umpamane wong sing hafal Quran, umpamane sing suarane paling enak, sing orang paling soleh dadana imam, enggak apa-apa sebenarnya. Tapi langkung afdal adalah cek khotib juga sekaligus imam. Ya kan? Masya Allah. Nggih. Nah, malaikat telu mari ngoten niku, malaikat-malaikat sing hadir yang mau kalah. Aku yo mau kalah rek, ya kan? Aku mau yo kalah, mosok kalah keren dah, ya kan? Malaikat-malaikat liyane gak gelem kalah. Akhirnya para malaikat lintune juga sabdo. Pun aku kok yo melu jamaah. Ganjarane malaikat-malaikat sing jamaah sing diimami ambek malaikat sinten wau? Mikail. Sedaya malaikat-malaikat itu berkumandang menyampaikan bahwasanya ganjaran-ganjaran kami yang menjalankan nopo salat ini berjamaah diimami oleh malaikat Mikail, yang dikhatibi malaikat Israfil, yang diadzani malaikat Jibril. Ganjarane tak wehke ning gone para jamaah-jamaah sing jamaah iku melu salat Jumat ning burine imam. Jadi para jamaah-jamaah niku sing rawuh-rawuh salat Jumat entuk ganjaran malaikat umum. Ganjaran malaikat umum. Masya Allah. Ganjarannya double ya. Ya.
Double-double makanya Masya Allah. Tapi sayang gak ketok. Iya kan? Makanya ya mulai tutup Jumatan kabeh mung nyangkluk sajadah kelewes. Padahal nggawa sesuatu sing gaib yaiku pahala. Nah kudune mari tutup Jumatan metu tutup napa? Masjid mulai kudune seneng. Karena napa? Entuk ganjaran sak monten katae. Kudune seneng, kudu bahagia, makanya kudu mesam bukan guyang-guyu dhewe. Ngoce mulai tutup masjid guyang-guyu dhewe dikarani wong iya kaya mari kesambat ya. Nggih. Mesem ambek guyang-guyu beda. Wong guyang-guyu. Ya kaya wong ya kentekan pil itu. Nggih. Ya kudune mulai tuh jamaah ketemu keluarga di omah, ketemu bojone, ketemu anake niku kudu sume. Soalnya napa nggawa berkat. Berkat napa pahala sak tumpuk. Nggih. Tapi gak ketok. Tapi awake dhewe sing entuk ya kudu seneng. Makane kudune awake dhewe bahagia, seneng mari iso nglakoni salat Jumat. Kudu seneng. Ya kan? Wong mari dikei hadiah, sampean mari dikei hadiah piye perasaane mulai? Lah guyang-guyu sih. Lah iya. Iku ketok. Lan cepet entek. Awake dhewe entuk ganjaran sing gak ketok. Sing besok iso membantu kita mempermudah ke Shiratal Mustaqim. Ngoten lho, kudune awake dhewe mari salat Jumat, mari seneng, mari wiritan, mari napa mulai seneng senyum ya ta? Ya kan senyum, ya kan kudune ora manyun. Ngoten lho, Masya Allah. Ya kan? Pun, saya ngerti nggih betapa luar biasanya salat Jumat. Pun roh malaikat kaya ngono andum ganjaran, gak ukur-ukur, ya kan? Gak ukur-ukur. Gusti Allah nggih. Oh aku yo gak kelem kalah ndak. Iya. Nggih Gusti Allah, nggih. Aku zat sing maling luman akramul mukramin. Luwe loman-lomane zat napa melebihi kelomanane wong sing loman. Akhirnya Gusti Allah nggih paring. Oh aku yo gelem kae ning gone napa wong-wong sing salat Jumat napa mawon niki. Wa yaqulan berfirman sinten Allahu Gusti Allah ya malaikatihi malaikatu atatakarramuna apa to mulyakaken sapa sira kabeh ala ibadi ing atase kawula ingsun wa ana hale utawi ingsun iku akramul akramin luwe luman-lumane pira-pira wong kang luman ya malaikatihi malaikat-malaikatku nggih napa niku ushidukum nggih seksenono sira kabeh seksenono ingsun sira kabeh ani sak temene ingsun iku kot ghafartu teman-teman ngapura sapa ingsun lahum maring ibadi wa hadza utawi iki madzkur kullu ya sukamne hadza iku maksusun den khususake fi hadil ummati ing dalem iki umat wala nasibalan ora bagian iku tetep min hadas sairi al umami al madiyati saking iki sekarine pira-pira umat al madiyati kang wis lalu akhirnya napa Gusti Allah berfirman di hadapan napa malaikat Gusti Allah dawuh ning ngarepe malaikat malaikat rungokno kabeh seksenono kalian semua menjadi saksi kalian telah begitu lumannya kepada hamba-hambaku sing gelem jalanke salat Jumat. Saiki rungokno sira kabeh, malaikat. Sak temene wong-wong sing nglakoni salat napa? Jumat. Kabeh dosa-dosane tak ngapura. Makanya kemarin dikatakan al-jum'ah bainal jum'ah napa kaffaratun ya. Al-jum'ah bainal jum'ah kaffaratun. Orang yang jalani sholat Jumat sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama orang itu tidak melakukan dosa besar.
Itu kemarin kan itu. Masya Allah, wong sing nglakoni salat Jumat entuk ganjaran luar biasa. Di ngapura dosa-dosane ambek Gusti Allah. Terus Gusti Allah ngajengaken dawuh di hadapan para malaikat. Malaikat rungokno, iki ganjaran iki mung tak wehke ning gone umat Muhammad. Ning gone umat Muhammad. Tak wehke ning gone umat Muhammad sing gak tak wehke ning gone umat-umat terdahulu. Masya Allah. Awake dhewe niki kudu syukur banget dadi umat Kanjeng Nabi, mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, umatku diberikan keistimewaan oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Di antaranya nopo? Famus shaim, mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada harumnya, baunya, aromanya minyak misik. Jadi wong poso niku napa? Luwe wangi timbangane misik. Nah, mari kita coba. Gimana? Masya Allah. Nggih. Kemudian napa? Malaikat memintakan ampun terhadap umat-umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Kemarin waktu bulan sholawat Sya'ban, di sini saya terangkan itu ya. Masya Allah. Ada malaikat yang dia bersujud, memintakan ampun umatnya Nabi Muhammad sampai yaumul kiamah. Masya Allah. Jadi malaikat itu nggak hanya 1000, miliaran, triliunan malaikat itu. Masya Allah. Ya, bahkan dikatakan orang yang khatam Quran, kemudian itu doa khatmil Quran. Makanya ketika kalian ada di situ doa khatmil Quran, ikut duduk di situ. Itu malaikat turun dari langit, turut mengaminkan doa khatmil Quran itu. Diaminkan sampai kapan? Kalau doa itu dipanjatkan, diuntaikan di malam hari, maka sepanjang malam sampai sebelum terbenamnya matahari, malaikat terus mengaminkan doa itu. Ketika doa itu dipanjatkan di pagi hari, maka sepanjang hari sebelum terbenamnya matahari, itu malaikat mengaminkan secara terus menerus. Masya Allah. Luar biasa. Nih, Masya Allah ya karim. Pun sudah. Qala dawu sapa asy-syekh al-imam kang dadi imam alamul millah kang dadi bendorone agama wadini lan tegese agama. Az-Zandusti kang bangsa Zandus. Sami tumireng sapa ingsun al-imama ing imam Aba Muhammad bin Abdullah bin Fadl. Ya Kak. Nggih, kang cerita sinten Muhammad bin Abdullah fi ammatid darsi ing dalam akeh pelajaran bil farisiyati kelawan bahasa napa Faris. Nggih, al-anil Auza'i saking Imam Auza'i. Qala dawu sapa al-Auza'i marawis liwat sapa Maisarah bin Khunes fil maqabiri ing dalam pira-pira kuburan yauman ing dalam siji dina. Faqala mongko ngucap sapa Maisarah, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum khalafun, rahimallahu iyana wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum wa barakallahu lana wa lakum walakum. Jadi cek ngliwati kuburan hendaknya kita salam. Nah ini disampaikan kalau lewat kuburan salamnya Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lana khalafun, farahimallahu iyana wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum wa barakallahu lana
walakum. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing atas sira kabeh. Ya ahlal kuburi para penduduk kubur. Antum utawi sira kabeh lan maring kita iku salafun disi wa nahnu utawi kita lakum mungguhi sira kabeh iku khalafun kang ganti atau kang nututi mburi. Kang napa nututi mburi. Farahima mugi paring rahmat sinten Allah Gusti Allah iyana dumateng kita wa iyakum lan dumateng sira kabeh. Wa ghafaralan mugi ngapura lana maring kita sinten Allah Gusti Allah walakum lan maring sira kabeh. Wa barakalan mugi-mugi paring berkah sapa Allah Gusti Allah lana maring kita walakum lan maring sira kabeh fil qutumi ing dalem tumeka alaihi ing atase kubur. Ida sirna nalikane dadi sapa kita ilama maring barang sirtum kang dadi sapa sira kabeh ilahi maring ma kala dawuh sapa rawi faradda mongko balekake sapa Allah Gusti Allah ar-ruha ing ruhi ila jasati rajulin maring jasate wong lanang minhum saking ahli kubur. Fa'ajaba mongko jawab sapa rajul bihi fa'ajaba mongko jawab sapa jasad rajul ing napa ing salam bilisanin kelawan lisan fasihin kang fasih. Masya Allah para penduduk kubur jawab dengan fasih. Tuba utawi kabejan lakum maring sira kabeh ya ala dunyahi penduduk dunya tahujuna haji sapa sira kabeh fi kulli syahrin ing dalem saben-saben wulan arba'a marratin kelawan 4 pira-pira ambalan. Faqala mongko ngucap sapa maisarah ila aina maring endi nahuju haji sapa kita fi kulli syahrin ing dalem saben-saben wulan arba'a marratin kelawan 4 pira-pira ambalan. Yarhamu muga-muga paring rahmat ka ing sira sinten Allah Gusti Allah taala qala ngucap sapa rajul al jumu'ah lakoni salat Jumu'ah nggih masyaallah. Ahli kubur cerita ganjaran padha karo haji 4 bulan berturut-turut yaitu menjalankan ibadah salat Jumu'ah. Masyaallah. Summa qala nuli ngucap sapa rajul amma ta'lamuna apa to ora ngerti sapa sira kabeh annaha sak temene Jumu'ah iku napa hajjatun haji mabruratun kang den trimo atau kang makbulatun tur kang den trimo. Kala ngucap sapa maisarah akhbirna mugi-mugi ngabari sapa na ing kita ngabari na ing kita maing barang nudawimu kang langgengake sapa kita alaihi ing atase ma yarhamu mugi-mugi paring rahmat ka ing sira sinten Allah Gusti Allah. Kala ngucap sapa rajul al istighfar utawi maca istighfar ya ala dunyahi penduduk dunya wong ngake-ngakeno maca istighfar anfa'u iku manfaat iku anfaul asyai luwe manfaate pira-pira perkara fil akhirati ing dalam akhirat. Zikir istighfar itu memberikan kemanfaatan kelak di akhirat. Kala ngucap sapa maisarah fama mongko utawi apa iku mana nyegah sapa nyegah apa maka ing sira antaruda ing yen ton jawab alaina ing atase kita apa assalamu salam. Ora dawuh sapa ora ngucap sapa rajul assalamu utawi uluk salam iku hasanatun keapian wal hasanatu utawi pira-pira keapian iku qad rufiat teman-teman wis ilang apa hasanat anna saking kita fala hasanata mengko ora ana keapian iku maujud lana keduwe kita tazidu kang tambah wala sayyi'atan lan ora ana keelekan lana munggu kita tangkusu kang kurang apa sayyi'ah. Kala ngucap sapa rajul qadradina teman-teman ridho sapa kita angkum saking sira kabeh ya ahla dunyahi penduduk dunya biqaulikum kelawan ucapan sira kabeh lana maring kita rupane ucapan rahimallahu fulanan rahimah mugi-mugi ngrahmati sinten Allah Gusti Allah fulanan ing fulan al mutawaffa kang sampun
kang sampun sedo qala dawu sapa Asy-Syaikh Al-Imam Alamul Millah Waddin Az-Zandusiti qala dawu sapa Syekh sami tumireng sapa ingsun Aba Mansurin ing Aba Mansur al-madhkuri kang wis den sebut yaqulu Khalid dawu sapa Aba Mansur yaqulu Khalid dawu sapa Syekh aqta paring sinten Allah taala Gusti Allah atau paring sapa Allah Gusti Allah taala maulur sinten Allah yaumas sabti ing dalem dina Sabtu li Musa maring Nabi Musa wali khamsina lan maring 50 apane nabine wa mursalan lan wong kang den utus ma'ahu satane Musa wa a'ta lan aweh sapa Allah yaumal ahadi ing dalem dina Ahad li Isa maring Nabi Isa wa li khamsina lan maring 50 apane nabiyan nabine wa mursalan lan wong kang den utus ma'ahu sartane Isa wa atolan aweh yaumal isnaini wa atolan aweh sapa Allah yaumal isnaini ing dalem dina Senin li Muhammadi alaihi salatu wassalam li Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salasa wasitina lan sulan swidak telu apane nabiyan nabine wa mursalan lan wong kang den utus ma'ahu satone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li annal anbiya karena satamene pira-pira nabi alaihi musallatu wassalam iku mi'atu alfin 4.000 wa arba'atu lan papat wa isrina lan 20 apane alfa nabiin 1000 pira-pira nabine 1000 nabi wal mursaluna utawi pira-pira utusan minhum saking napa minhum saking anbiya iku salatu mi'atin 300 wa salasata asyara lan 13 kalau hitungan nabi yaitu 124.000 nabi nggih toh nggih kalau rasul jumlahnya ada yang mengatakan 313 ada yang mengatakan berpendapat 314, ada yang berpendapat 315. Dilungkas tenang mawon. Nah, diringkas 2 menit, guys. Fala afdalul mongko utawi kang luwih utama iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zida den tambahi ma'ahu sartane Kanjeng Nabi apa salah tata asyara 13 apane nabiyan nabine wa mursalan lan wong kang den utuse wa a'talan aweh sinten Allah yaumas sulasai ing dalem dina Selasa Sulaimana ing Nabi Sulaiman wali khamsina lan maring 50 apane nabiyan nabine wa mursalan lan wong kang den utuse ma'ahu satane Sulaiman wa a'ta lan aweh sinten Allah yaumal arbi'i ing dalem dina Rebu li Yaqub maring Nabi Yaqub wa li khamsina lan maring 50 apane nabiyan nabine wa mursalan lan wong kang den utuse ma'ahu satane Yaqub maknane padha lafate padha jadi tinggal diulang gak usah bingung kok sampean bingung cepete ya wong wis diulang sing penting ngarep wis dimaknani mburine melu jadi manane kabeh tangan mukem ya wa adalan awes sinten Allah yaumal khamisi ing dalem dina Kamis li Adam maring Nabiullah Adam alaihi salam wali khamsina lan maring 50 apane mursalan pira-pira wong kang den utus ma'ahu satone Adam sholatullahu alaihim Allahumma amin sholatullahi utawi rahmat takdimi Gusti Allah iku alaihim muga tetep ing atase para anbiya ajmaina halis kabehane Allahumma amin fayab mongko tetep yaumul jumu'ati dina Jumat lillahi taala kagungane Allah taala qala dawu sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi duhe pangeran iku ma apa haddu ummati utawi bagian umatku mingka saking panjenengan ya Allah
bagian umatku nopo ya Allah saking panjenengan. Qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ya Muhammad Nabi Muhammad yaumul jumu'ati utawi dina Jumat wal jannatu lan swarga iku li tetep kedue ingsun wa aqtaitu lan awes sapa ingsun al jumu'ata ing Jumat wal jannata lan swarga li ummatika maring umat sira waridhoi utawi ridho ingsun ma'al jum'ati sartane Jumat wal jannati lan swarga iku hadiyatun hadiah lahum maring matika al hadits sasih wallahu bisawab al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun mantuk.